রাজধানীতে বিভিন্ন হাসপাতালকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স সিন্ডিকেট। জিম্মি, রোগী ও স্বজনরা সিভিল ডিফেন্সের দায়িত্বে দেওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে বেশিরভাগ সময়ই প্রাইভেট ক্লিনিকে রোগী দেখার অভিযোগ। সুচিকিৎসা মিলছে না সরকারি হাসপাতালে, ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস কর্তৃপক্ষের। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে কেউ যেন অপরাধ করতে না পারে, সেজন্য আইন করতে যাচ্ছে সরকার। ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধানমন্ত্রী। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় চলছে আওয়ামী লীগের 20তম জাতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতি। গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন ছাড়াও দলীয় নেতৃত্বে আসছে বেশ কিছু নতুন মুখ। চীন ও বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্টের সফর অর্থনীতিতে বাংলাদেশের শক্ত অবস্থানের ইঙ্গিত, বলছেন বিশেষজ্ঞরা। চুক্তি বাস্তবায়নের পাশাপাশি নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানোর পরামর্শ। এবং ভর্তি ফরমের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ অব্যাহত। আন্দোলনের সঙ্গে 20 শিক্ষকের একাত্মতা প্রকাশ। সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি সঞ্জনা চৌধুরী। বাংলাদেশ ইংল্যান্ডের 2 ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্ট সামনে রেখে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের মিডিয়া সেন্টারে সাংবাদিকদের ব্রিফ করছেন টাইগার অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম। আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে। না, এটা আসলে শুধু মনোযোগটা আমার একটা জাস্ট পার্টিকুলার ফোকাস করার জন্য, যে আমার যে রেসপন্সিবিলিটি আছে আমি মনে করছিলাম হয়তো বা সেটা অন্যান্য দিকে কনসেন্ট্রেশন না দিয়ে অ্যাটলিস্ট আমি যদি আমার কাজগুলো আরো ভালো মতো করতে পারি, অ্যাটলিস্ট সময়টা বেশি দিতে পারি যেটা অনলাইনে বা অফ দ্য ফিল্ড আমার খেলা নিয়ে। তো জাস্ট এইটা একটা কারণে, এর বাইরে আর তেমন কোনো কারণ নেই। আর যেটা বললেন লাস্ট 15 মাসে হয়তো বা কোনো খেলা হয়নি, এই জন্য দেখা হয় না, বাট হয়তো বা খেলা হলে আরো বেশি বেশি দেখা হতো। টিম Yeah, get a few English guys, if that's okay, because I'm the only one here. Thank you for your time, Skipper. Can I just ask you how highly you regard this England team? Obviously you are getting better and better, but do you still think that they are the favourites to win the series here? Yeah, obviously. I thought the way England been playing in the last few years, overseas especially, and also their home ground, they are clearly the favourite in the test side. But we were the favorite in the ODI, but we end up losing the series, so it doesn't matter. But I think it's important that how consistently a team can play for over session by session, and that's our main goal. And I think in that track it will be the fast innings, it will be very helpful for both the sides. Whoever gets the lead or whoever gets the early in rows, I think they will dominate the whole test match. So I'm looking forward to against England, and this is a great challenge for us, especially our senior guys, and I hopefully inshallah back up our junior guys also who will be playing in the next test match. So inshallah hopefully we'll come up with some good fights. Is it a big factor for you that you've not played test match cricket since 2015? Is that a big factor of concern for you? Yeah, it's a one kind of factor, but I'm not sure about it. It will be the only reason that's why we are not playing. That's why we will be not playing well in the test matches. But I think, as you said, we need some preparation over going to the test match, especially against side like England, because they are playing a lot of tests, not like us. So, but the thing is now it's more important how we can do well in those like the upcoming 5 days. So the important thing, and I think we are concentrating about that rather than concentrating what we not did in last few months or few years. And the boys are looking forward to that. And as I said earlier with the Bangla journalist, they asked me about that, and we haven't played really well in last few years as a ODI side, but we achieved that in last 2 years and play consistent cricket. So let's hope we start the way and next tomorrow, and we will hopefully consistent in the test cricket as well. Alistair Cook's going to become England's most capped player in test match cricket with 134 caps. How highly do you regard Alistair Cook as an opponent and as an opposition captain? Yeah, obviously he's a role model to any young players, especially because the way he played in the last 10, almost 10-12 years, and he debuted after me, but still he played 134 and I played only 48. So you can imagine how many tests he played, and he achieved really. And I think he will be one of our key players to get rid of him so early. So hopefully we plan something, and if we execute those well in the middle, I think inshallah we can be able to do that.
দর্শক, বাংলাদেশ ইংল্যান্ডের প্রথম টেস্টকে সামনে রেখে সাংবাদিকদের ব্রিফ করছিলেন টাইগার অধিনায়ক মুশফিকুর রহিম। আমরা এতক্ষণ ছিলাম সেখানে। রাজধানীর প্রায় সব সরকারি হাসপাতালকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স সিন্ডিকেট। তাদের কাছে জিম্মি রোগী ও তাদের স্বজনরা। নৈরাজ্য বন্ধে সরকারের পক্ষ থেকে নেই জোরালো পদক্ষেপ, তাই রীতিমতো অসহায় হাসপাতালে আসা সাধারণ মানুষ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকারিভাবে অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স বা দমকল বাহিনীর হাতে দেওয়া উচিত। অবশ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, নৈরাজ্য বন্ধে নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে। আশরাফুল ইসলামের ছবিতে আতিকুর রহমান তমালের রিপোর্ট। ঢাকা মেডিকেল এই তো সঙ্গু থেকে এসিজিয়া গেলে আপনার ভাড়া পড়বে 2000 টাকা। দরদামের কোনো সুযোগ নেই, তারা যা বলবেন সেই ভাড়াতেই যেতে হবে। রাজধানীর অর্থোপেডিক ও চক্ষু বিজ্ঞান হাসপাতালের গা ঘেঁষে গড়ে উঠেছে এই অ্যাম্বুলেন্স সিন্ডিকেট। সাদা চোখে কেবল চালকদের দেখা গেলেও এই সিন্ডিকেটের শিকড় অনেক গভীরে, দেখা যায় না। দিয়া তারপর আমরা এখানে কারা কারা নেয়? সব দেওয়ার পর আমরা আপনাদেরকে আমি হইলে বলতাম যে ভাড়া দিচ্ছি। রাজধানীর সরকারি হাসপাতালগুলোতে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে কোনোটিতেই 5টির বেশি অ্যাম্বুলেন্স নেই, কোথাও এই সংখ্যা 2 থেকে 3টি। বেসরকারি হাসপাতালেও রয়েছে অ্যাম্বুলেন্স সংকট। এই সুযোগে হাসপাতালকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা হয়েছে অ্যাম্বুলেন্স বাণিজ্য। আর এই সিন্ডিকেট কতটা শক্তিশালী সম্প্রতি তার নজির দেখা গেছে ঢাকা মেডিকেলে। অ্যাম্বুলেন্স চাপায় কয়েকজন নিহতের পর পুলিশের তৎপরতায় বেঁকে বসে অ্যাম্বুলেন্স চালকরা, আর এতেই দুর্ভোগ পোহাতে হয় শত শত মানুষকে। সোমবার সকালে আনোয়ার ও সুমনের মা মারা যান ঢাকা মেডিকেলে। অ্যাম্বুলেন্সে করে লাশটি সিলেটে নিতে 2 ভাই দীর্ঘ সময় ঘুরেছেন হাসপাতালের ভেতরে বাহিরে। এ সময় সংবাদ তাদের পিছু নেয়, কিন্তু সোমবার দুপুর পর্যন্ত তারা অ্যাম্বুলেন্স পাননি। দেখা যাচ্ছে এখন অ্যাম্বুলেন্স লাগে, আমার আম্মুর লাশটা এখন নিতে পারবো না। খুবই কষ্ট করতেছি। কোন নেবেন লাশ? লাশ নেবো দেশে বাড়িতে, সিলেট নগর। আমরা গাড়ি খুঁজতেছি, 2 ভাই গাড়ি পাইতেছে না। কোন জায়গায় লাশ? লাশ ওই যে আপনার নতুন বিল্ডিং এ 8 তলার মধ্যে। মানুষের অসহায়ত্বের সুযোগকে পুঁজি করে গড়ে ওঠা এই অমানবিক অ্যাম্বুলেন্স সিন্ডিকেট বন্ধে পদক্ষেপ নিতে বলছেন ভুক্তভোগীরা। তাদের দাবি, সরকারের উদ্যোগেই পর্যাপ্ত অ্যাম্বুলেন্সের সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত, কারণ অ্যাম্বুলেন্স নামের এই বাহনটি সরকারের চিকিৎসা সেবারই অংশ। সরকারি অ্যাম্বুলেন্সগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণ রাখা উচিত, যাতে করে রোগীরা কোনো ধরনের কোনো ভুক্তভোগী না হয়। সিন্ডিকেট তৈরি করে ফেলে রেটটা অনেক বাড়ায় ফেলতেছে। এর ফলে মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি বা নিম্ন মধ্যবিত্ত ফ্যামিলিগুলো বের করা খুবই কঠিন হয়ে যাচ্ছে। যারা এটা করতেছে সেক্ষেত্রে তারা যদি একটা জিনিস চিন্তা করে যে এই জায়গাটাতে আমি হলে কি হতো। স্বাস্থ্য অধিকার নিয়ে কাজ করেন এমন ব্যক্তিরা বলছেন, সিন্ডিকেটের মাধ্যমে যেসব মাইক্রোবাসকে অ্যাম্বুলেন্স নামে চালানো হচ্ছে সেগুলো অ্যাম্বুলেন্সের সংজ্ঞায় পড়ে না। হয়তো এসব কারণেই এমন যানগুলোতেও দেখা মেলে মাদক সেবনের দৃশ্য। এই সিভিল ডিফেন্স এবং ফায়ার ব্রিগেড এদের কিন্তু একটা চেইন আছে বাংলাদেশে। সরকারের উচিত এদেরকে এম্পাওয়ার্ড করা। তারা যদি এটা কন্ট্রোল করে, তাতে কিন্তু এই দুর্বৃত্তায়নের যে চেহারাটা এটা কমে যাবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, নৈরাজ্য বন্ধে নীতিমালা তৈরির কাজ চলছে। সীমিত সম্পদের কারণে আমরা দিতে পারি না সার্ভিসটা। বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্সের সাহায্য নিতে হয়। এখানে তো আমার রুগীও বেশি, জনগণ বেশি, তাই না? এখানে কিছুটা দুর্বিধি থাকতে পারে। এটা আমরা একটা নীতিমালা করে এটা একটা নীতিমালা আনছি আমরা। রাজধানীতে অ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যা কত, এর সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই কারো কাছেই। আতিকুর রহমান তমাল, সময় সংবাদ, ঢাকা। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যথাযথ মনিটরিং না থাকায় সরকারি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা দিনের বেশিরভাগ সময় প্রাইভেট ক্লিনিকে রোগী দেখেন। এজন্য মোটা অঙ্কের টাকা ভিজিট নেন তারা। এ অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এ কারণে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীরা সুচিকিৎসা পাচ্ছেন না। তবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বলছেন, টাকা নয়, নির্দিষ্ট সংখ্যক রোগীর সেবা দেয়ায় বেসরকারি ক্লিনিকে সেবার মান কিছুটা উন্নত। যদিও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলছে, সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের কোনো গাফেলতির প্রমাণ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আব্দুস সালামের তোলা ছবিতে বিস্তারিত সাইফুর রহমান রকের রিপোর্টে। প্রতিদিনই রোগ মুক্তির আশায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন প্রায় 1 থেকে 1,500 রোগী। মুমূর্ষু অবস্থায় ভর্তির পর স্বজনরা সুচিকিৎসার জন্য বারবার ধর্ণা দেন চিকিৎসকের দ্বারে দ্বারে, কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকা সহ অবহেলা বা ভুল চিকিৎসার কারণে প্রায় ঘটছে রোগী মৃত্যুর ঘটনা। এখন বসে থেকে এখন পর্যন্ত ডাক্তারই পেলাম না, এখন বাধ্য হওয়ার মতন বাড়ি যেতে হয়েছে। বাচ্চাদের ব্যথার জন্য ব্যথা করছে, এখন দেখার কেউ নাই। বাইরে চিকিৎসা করলে ওরা টাকা পায়, এই জন্যই বাইরেই বেশিরভাগ থাকে। 11টা থেকে সেখানে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি, ডাক্তারে বলছে যে সন্ধ্যা ছাড়া কোনো চিকিৎসা হবে না। এখন যদি বাইরে ক্লিনিকে যাই, ওই ডাক্তারকে ঠিকই পাওয়া যাবে। টাকার লোভেই তো করে, টাকা ছাড়া কি করে নাকি কোনো ডাক্তার কি ভিজিট করে নাকি, না বসে নাকি এখানে? অভিযোগ রয়েছে, সরকারি হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পাওয়া না গেলেও তাদের নিয়মিত পাওয়া যায় বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোতে, যেখানে
মোটা অঙ্কের টাকা ভিজিট নিয়ে দিনের বেশিরভাগ সময় রোগী দেখার কাজে ব্যস্ত থাকেন তারা। যদিও এখানে চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা অনেকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তারপরও বাধ্য হয়ে বেশিরভাগ রোগী ঝুঁকছেন এদিকে। এখানে চিকিৎসা ভালো, এখানে আপনার ডাক্তার অ্যাভেলেবল পাওয়া যায় সবসময়। টাকা বেশি লাগে কিন্তু আপনার ট্রিটমেন্ট ভালো সরকারি মেডিকেলে। আমাদের জন্য বেসরকারি ক্লিনিকগুলা খুব ব্যয়বহুল এবং ডাক্তাররা তো আমাদেরকে বাধ্য করছে এখানে আসতে। অবশ্য সীমিত সংখ্যক রোগী দেখায় ক্লিনিকের সেবার মান কিছুটা উন্নত বলে মনে করেন মেডিকেলের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। তবে সরকারি হাসপাতালে গাফিলতির কোনো প্রমাণ পেলে অভিযুক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানালেন সিভিল সার্জন। বাইরে যখন আমাদের কাছে আসে তখন আমাদের হয়তো আমরা 20টা 25টা 15টা রুগী দেখি এবং আমরা খুব আরামেই দেখি, কিন্তু ওখানে আমরা 8 ঘন্টা রুগী দেখি, রুগীর সংখ্যা 120টা। ওয়ার্কিং আওয়ারে এসে ক্লিনিকে কাজ করতে পারবে না, এরকম যদি প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের 58টি ওয়ার্ডে 120 জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছেন, আর মহানগরীতে প্রাইভেট ক্লিনিক আছে প্রায় 150-এরও বেশি। সাইফুর রহমান রকি, সময় সংবাদ, রাজশাহী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে কেউ যেন অপরাধ করতে না পারে সেজন্য আইন করতে যাচ্ছে সরকার। বিভিন্ন সরকারি কার্যক্রম ডিজিটাল করার মাধ্যমে টেন্ডারবাজি, ঘুষ বাণিজ্য বন্ধ হয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী প্রজন্মকে হাতে কলমে প্রযুক্তি শিক্ষা দিতে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। রাজধানীর বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড 2016 এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় রূপকল্প 2021 ও 2041 পূরণে দলমত নির্বিশেষে সবার সহযোগিতা চান তিনি। ফর মোবাইল গেম অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন প্রকল্প আমরা গ্রহণ করেছি। প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়নে আমাদের প্রচেষ্টা বিশ্ববাসীর সুনাম অর্জনে সক্ষম হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তিতে অবদানের জন্য আইসিটি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড 2016 পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অন্যতম কারিগর। বাংলাদেশ আজ বিশ্ব উন্নয়নের রোল মডেল। বর্তমানে প্রবৃদ্ধি 7.05, প্রকৃতপক্ষে 7.1 আমরা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। মাথাপিছু আয় $1,466 মার্কিন। 5 কোটি মানুষ নিম্ন আয়ের স্তর থেকে মধ্যম আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্যের হার 22.4% আমরা নামিয়ে এনেছি। 78% মানুষ আজকে বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। 2021-এর আগেই ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে, প্রতি ঘরে আমরা আলো জ্বালব। শিক্ষার হার 71% বৃদ্ধি পেয়েছে। পায়রা সমুদ্র বন্দর ও দেশের প্রথমবারের মতো 8 লেনে মহাসড়ক ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে। মেট্রো রেল ও বিআরটি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। জয়দেবপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম 4 লেন চালু হয়েছে। 2018 সালে পদ্মা সেতুতে যানবাহন চলবে। তাছাড়া ঢাকা সিলেট 4 লেন। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি চলছে আওয়ামী লীগের 20তম জাতীয় সম্মেলনের। সর্বস্তরের নেতাকর্মীদের পদচারণায় মুখর দলীয় কার্যালয় ও সম্মেলনের জন্য নির্ধারিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। ক্ষমতাসীন এ দলটি নেতারা বলছেন, এবারের সম্মেলনে গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন ছাড়াও দলীয় নেতৃত্বে বেশ কিছু নতুন মুখ আসছে। এছাড়া 2019 সালের জাতীয় নির্বাচনের কৌশলের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে হাবিবুল ইসলাম হাবিবের রিপোর্ট। বেশ কয়েকদিন ধরে বিরতিহীনভাবে চলছে সম্মেলনের মঞ্চ, প্যান্ডেল সহ আশপাশের এলাকার সাজসজ্জার কাজ। 150 ফুট লম্বা নৌকাকৃতির মঞ্চে 22 অক্টোবর সকালে 20তম সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন আওয়ামী লীগের সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শান্তিপূর্ণভাবে সম্মেলন সফল করতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের আয়োজনস্থলে সার্বক্ষণিক তদারকি করছেন দলের সিনিয়র নেতা ও কর্মীরা। মঞ্চ, প্যান্ডেল এবং আনুষঙ্গিক সাজসজ্জা আমাদের প্রায় সম্পন্নের পথে। ইনশাআল্লাহ আমরা সমস্ত কাজ সম্পন্ন করতে পারবো। এবারের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে দলীয় কাঠামোতে বেশ কিছু পরিবর্তনের পাশাপাশি জাতীয় স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা আসবে বলে জানান আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ নাসিম। বিএনপি জামাতের নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে অব্যাহত লড়াই আমাদের চলবে, পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি রাখার জন্য চলবে, উন্নয়ন সমৃদ্ধির জন্য চলবে, যেন আগামী নির্বাচনে বিজয় অর্জন করতে পারে। এই মেসেজ দুটি নিয়ে আমরা এবার কাউন্সিলটি করছি। আগামী 22 ও 23 অক্টোবর অনুষ্ঠেয় এ সম্মেলনে সারা দেশ থেকে 6570 জন কাউন্সিলর ও সমসংখ্যক ডেলিগেট সহ অন্তত লক্ষাধিক নেতাকর্মী জমায়েত হবেন বলে আশা করছে দলটি। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে যেন রাজধানীতে জনদুর্ভোগ কম হয় সেজন্য স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতি সজাগ থাকার আহ্বান জানান নেতারা। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করবে, আর আমাদের সদস্যরা
এখানে কাজ করবে। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের যাতে স্বস্তিতে, শান্তিতে এবং নির্বিঘ্নে যাতে এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং তাদের যাতে পানি থেকে আরম্ভ করে চিকিৎসা, ঔষধ সরবরাহ এবং খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে তাদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। এদিকে সম্মেলনের কয়েকদিন আগে থেকেই বর্ণিলভাবে সাজানো হয়েছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান সহ আশপাশের এলাকা। দেশের গণতন্ত্র নিয়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো যখন পাল্টাপাল্টি অবস্থানে, ঠিক এমনই একটি পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগের 20তম সম্মেলন। একটি রাজনৈতিক দলের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে দল পুনর্গঠনের পাশাপাশি নতুন নেতৃত্বের পথ তৈরি হয়। নেতারা বলছেন, এবারের কাউন্সিলের মধ্য দিয়ে দল পুনর্গঠনের পাশাপাশি দেশের উন্নয়ন এবং অগ্রযাত্রার পথ আরও সুগম হবে। হাবিবুল ইসলাম হাবিব, সময় সংবাদ, ঢাকা। সময় সংবাদে আরও থাকছে। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রবীণ রাজনীতিবিদ অজয় রায়কে রাষ্ট্রীয় সম্মান, সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে মরদেহ নেওয়া হচ্ছে কিশোরগঞ্জে। সম্প্রতি চীনের প্রেসিডেন্ট ও বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের সফরকালে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নে বেশ ব্যস্ত সময় পার করেছে বাংলাদেশ। এ সময়ে চীনের সঙ্গে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে 27টি ঋণ চুক্তি, সমঝোতা স্মারক সই ছাড়াও বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ ও ঋণ প্রাপ্তির আশ্বাস পেয়েছে বাংলাদেশ। এসব কিছুকেই বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশের উত্থান হিসেবে দেখছেন অর্থনীতি বিশ্লেষকরা। তবে এসব চুক্তিকে টেস্ট কেস হিসেবে নিয়ে নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানোর পরামর্শ তাদের। বিস্তারিত কামরুল হাসান সবুজের রিপোর্টে। বিভিন্ন দেশের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের মধ্য দিয়ে বিশ্ব অর্থনীতিতে ক্রমেই বড় পরিসরে জায়গা করে নিচ্ছে বাংলাদেশ, যার প্রমাণ সম্প্রতি বিশ্ব অর্থনীতির দ্বিতীয় শক্তিশালী দেশ চীনের প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফর। 22 ঘন্টার এই সফরে দুদেশের সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে অবকাঠামো, জ্বালানি, তথ্য প্রযুক্তি, সমুদ্র অর্থনীতি সহ বিভিন্ন খাতে প্রায় $23 বিলিয়ন 27টি চুক্তি, সমঝোতা স্মারক সই হয়। অর্থনীতি বিশ্লেষকরা বলছেন, বড় পরিসরের এসব চুক্তি বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশের উত্থানের ইঙ্গিত। তবে সময়মতো এসব বাস্তবায়নের পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে হারাতে হবে আরো বড় সুযোগ। বাংলাদেশকে এখন সবাই গুরুত্ব দিচ্ছে, বাংলাদেশকে সবাই একটা গুরুত্বপূর্ণ সহযোগী দেশ হিসেবে মনে করে, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। বাংলাদেশের আসলে আর বসে থাকার সুযোগ নেই, অর্থাৎ পরবর্তী পদক্ষেপগুলোর ব্যাপারে একটা পরিষ্কার একটা টাইম প্ল্যান থাকা দরকার। নতুবা স্বাক্ষর বা বড় প্রকল্প বাস্তবায়নই হতে পারে, ব্যয় হতে পারে, কিন্তু সেখান থেকে রিটার্ন উপযুক্তভাবে না আসলে সেটি আবার সরকারের জন্য মাথা ব্যথার কারণ হতে পারে। তাদের পরামর্শ, চীনের সাথে করা চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাড়িয়ে নিতে হবে বড় প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতা। একটি বড় দেশের সঙ্গে কিভাবে চুক্তি করতে হয় তার একটা টেস্ট কেস হিসেবে বিবেচিত হবে। মন্ত্রণালয়গুলোর এ ধরনের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে তাদের কর্মকৌশল আছে কিনা, মানব সম্পদের ঘাটতি রয়েছে কিনা, তার একটা পরিষ্কার হিসেব এটি যেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর হাতে থাকে। এদিকে বিশ্বব্যাংকের সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক এগিয়ে নিতে সংস্থাটির প্রেসিডেন্টের আশ্বাস, বাংলাদেশের যে ইতিবাচক ইমেজ তৈরি করেছে তা কাজে লাগানোর পরামর্শ দিলেন তারা। এনরোলমেন্টের দিকে অনেক এগিয়ে গিয়েছি, প্রবাবলি আমাদের হেলথ সার্ভিস প্রোভাইডিং ইনস্টিটিউশনস কমিউনিটি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, কিন্তু কোয়ালিটি এডুকেশন, কোয়ালিটি হেলথ সার্ভিস এই জায়গাটাই বেশি করে একটু নজর দেওয়ার দরকার আছে। তবে কোনো দেশের সাথে এফটিএ বা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার পরামর্শ অর্থনীতি বিশ্লেষকদের। কামরুল হাসান সবুজ, সময় সংবাদ, ঢাকা। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রবীণ রাজনীতিবিদ অজয় রায়কে রাষ্ট্রীয় সম্মান জানানো হয়েছে। সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছে কিশোরগঞ্জে। সকাল 10টার দিকে তার মরদেহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আনা হলে তাকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয়। এরপর সর্বস্তরের মানুষের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফ সহ অন্যান্য নেতারা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। আদর্শের রাজনীতির কারণে অজয় রায় গণমানুষের হৃদয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবেন বলে জানান বিশিষ্টজনরা। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে প্রয়াত এই নেতার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী তার মরদেহ সমাহিত করার জন্য কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে নিয়ে যাওয়া হয় জন্মস্থান কিশোরগঞ্জের উদ্দেশ্যে। অসাম্প্রদায়িক যে চেতনা, প্রগতিবাদী যে চেতনা, সেই চেতনাকে তিনি ধারণ শুধু করেননি, সেটির প্রচার এবং প্রসার এবং প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কাজ করেছেন। তার প্রগতির চিন্তা যদি দেশের শ্রমজীবী মানুষ সহ সমস্ত দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়, সেটাই হবে তাকে চিরঞ্জীব রাখার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। স্বাধিকার আন্দোলনে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, সব আন্দোলনেই তিনি সক্রিয় ছিলেন। অজয় দা আমাদের মতো সংগঠনও আমাদেরকে উপদেশ দিতেন যে দুর্নীতি রাজনীতি না,
ভর্তি ফর্মের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তাদের এই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন অধ্যাপক জাফর ইকবাল সহ 22 জন শিক্ষক। সকালে টানা চতুর্থ দিনের মতো বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে মানববন্ধন করেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এতে বিভিন্ন বিভাগের সাধারণ শিক্ষার্থীরাও অংশ নেন। পরে তারা একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে পুরো ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে প্রশাসনিক ভবনের সামনে গিয়ে জড়ো হন। সেখানে একটি প্রতিবাদ সমাবেশ করেন তারা। এ সময় ভর্তি ফর্মের দাম বাড়ানোর মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মেধাবী শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেন শিক্ষার্থীরা। পাশাপাশি দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় সমাবেশ থেকে। ফর্মের দাম গতবার যা ছিল মিনিমাম সেই জায়গায় যেতে হবে, এর থেকে যদি 1 টাকা বেশিও থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সেটা মেনে নিব না। আমরা আশা করছি একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিং থেকে আমাদের যে দাবি ভর্তি ফর্মের মূল্য গত বছর যেটি ছিল সেখানে ফিরে যাবে। এদিকে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে জরুরি বৈঠকে বসেছে একাডেমিক কাউন্সিল। এই মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে আছেন রিপোর্টার আব্দুল আহাদ। সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে। আহাদ। সানজানা, আমি শুরুতেই আপনাদেরকে একটি তথ্য জানিয়ে দিচ্ছি যে আজ সকাল 9টার সময় যে একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক বসেছিল, জরুরি বৈঠক শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে, সেই বৈঠকটি কিছুক্ষণ আগে 5 মিনিট আগে শেষ হয়েছে এবং বৈঠকে যেটি সিদ্ধান্ত হয়েছে সেটি হলো যে এই ইউনিটের ভর্তি ফরমের মূল্য যেটি গতবার ছিল 750 টাকা, সেটি এবার 50 টাকা বাড়িয়ে 800 টাকা রাখা হয়েছে, যেটি এবার বর্ধিত মূল্য ছিল এটির 1000 টাকা। তার মানে এই ইউনিটে কমেছে 200 টাকা কমেছে একাডেমিক কাউন্সিল। এবং বি ইউনিটে B1 আরেকটি ইউনিট রয়েছে, সেই ইউনিটে গতবার ছিল 750 টাকা, B1 ইউনিটেও আরো 50 টাকা বাড়িয়ে 800 টাকা করা হয়েছে, যেটা এবার করা হয়েছিল 1200 টাকা। তার মানে হচ্ছে B1 ইউনিটে এবার কমানো হয়েছে 400 টাকা এবং B2 যে ইউনিট রয়েছে গতবার ছিল 800 টাকা এবং এই 800 টাকাই রয়েছে। তার মানেটা হচ্ছে যে শিক্ষার্থীরা যে আন্দোলন করেছিল ভর্তি ফরমের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহারের দাবিতে, সেই অনেকটা মেনে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। বলা যায় যে 2টি ইউনিটে মাত্র 50 টাকা করে বাড়ানো হয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত আসলে আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে তবে একাডেমিক কাউন্সিলের কোনো সিদ্ধান্ত আমরা পাইনি। আমরা কথা বলেছিলাম ভর্তি কমিটির সভাপতি এমনকি আমাদেরকে বলেছেন। তবে শিক্ষার্থীদের আমরা এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া পাইনি। তারা উপাচার্যের সাথে দেখা করতে গেছে এবং উপাচার্যের সাথে দেখা করেই তারা এসে তাদের প্রতিক্রিয়া জানাবে যে শিক্ষকদের এই আসলে যে মূল্য কমানো হয়েছে সেই মূল্য তারা মানবে কিনা, এমনটি তারা কিছুক্ষণ পরে আমাদেরকে জানাবে। সঞ্জনা। দর্শক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে জরুরি বৈঠক করেছেন একাডেমিক কাউন্সিল। এ বিষয়ে আমাদের জানাচ্ছিলেন রিপোর্টার আব্দুল আহাদ। সময় সংবাদে আরো থাকছে। খুনের দায়ে সৌদি যুবরাজের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর, ন্যায় বিচার নিশ্চিতের অংশ হিসেবেই সাজা কার্যকর করা হলো, বিবৃতিতে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লা থানা আওয়ামী লীগ জনতা লীগের সভাপতি শেখ স্বাধীন হোসাইন মনির দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার রাত 8:30টার দিকে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় এ ঘটনা ঘটে। নিহতের ভাই শেখ বাবু জানান, কয়েকদিন ধরে শ্বশুর বাড়িতে থাকছিলেন মনির। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই হঠাৎ করে 10 জনের একটি সন্ত্রাসী দল হামলা চালায় মনিরের ওপর। এ সময় মনিরকে বাঁচাতে তার স্ত্রী ও শ্যালিকা এগিয়ে আসলে তাদের ওপরেও হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা। পরে তাদেরকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়। রাত 4:30 আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় মনিরের। বেশ কিছুদিন ধরে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মীর হোসেন মীরুর সঙ্গে মনিরের ব্যবসায়িক দ্বন্দ্ব ছিল বলে জানায় পরিবারের সদস্যরা। গেট খোলার লগে গেটটা লাগাই দিয়ে ওরা এলোপাতাড়ি কোপ শুরু করছে। কোবানের পর আমার ভাবি যা জাবড়া ধরছে, ভাবিরে কোবাইছে, ভাবির বোন উনি যা জাবড়া ধরছে ওনারাও কোবাইছে। কোবানোর পর পরে 8টার দিকে মেডিকেল নিয়ে আসছে। আমার দেওয়ার হচ্ছে, আমি কিচ্ছু চাই না, আমার দেওয়ার লাইন আছেন আপনারা, আমরা এই বিচার চাই, ফাঁসি চাই। অপরিকল্পিত বাড়িঘর, আবাসন প্রকল্প, শিল্প কারখানা ও বাণিজ্যিক ভবন সহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের কারণে খুলনা বিভাগে উদ্বেগজনক হারে কমছে কৃষিজমি, ভরাট হচ্ছে পুকুর, জলাশয়, দখল হয়ে যাচ্ছে খাল। পরিবেশবিদদের মতে কৃষিজমি কমতে থাকলে পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে। আর কৃষি কর্মকর্তারা এটাকে ভবিষ্যতের জন্য হুমকি উল্লেখ করে নীতিমালা প্রণয়নের দাবি জানিয়েছেন। নিয়ামুল হোসেন কোচির ক্যামেরায় তরিকুল ইসলামের রিপোর্ট।
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের সবশেষ জরিপ অনুযায়ী খুলনা বিভাগে প্রতি বছর 2831 হেক্টর জমি কমছে, যার হার 0.21%, আর ঢাকায় এ হার 0.19%। 1976 সাল থেকে 2010 সাল পর্যন্ত খুলনা বিভাগে কৃষি জমি কমার হার ছিল 0.03%। এসব জমিতে বসতবাড়ি, বাণিজ্যিক ভবন ও মিল কলকারখানা গড়ে ওঠায় কমে যাচ্ছে ফসল উৎপাদন। বিশেষ করে গ্রাম এলাকায় ঘরবাড়ি হচ্ছে, রাস্তাঘাট হচ্ছে, তারপরে অফিস আদালত হচ্ছে শহরে, তারপরে আপনার কলকারখানা হচ্ছে। এইসব কারণে আমাদের এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড দিন দিন কমে যাচ্ছে। কৃষি জমিতে বসতবাড়ি সহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের বিষয়কে ভবিষ্যতের জন্য হুমকি উল্লেখ করে নীতিমালা প্রণয়নের দাবি জানিয়েছেন কৃষি কর্মকর্তা। কৃষি জমি কমাটাই হচ্ছে আমরা মনে করি এটা অ্যালাউ নেই, কারণ আমাদের খাদ্য চাহিদা মেটা করতে গেলে জমি আমাদের ঠিক রাখা দরকার। তো সেই হিসাবে এই বিষয়ে একটা নীতিমালা বা সরকারের একটা নীতি থাকা উচিত যে কৃষি জমি যত্রতর যে কেউ যাতে ব্যবহার করতে না পারবে। পরিবেশবিদদের মতে ক্রমাগত কৃষি জমি কমতে থাকলে পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্ভাবনা রয়েছে। অল্প জায়গাতে বেশি ফসল উৎপাদনের জন্য আমরা বিভিন্ন রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করে আমাদের যে ভূমির উর্বরতা এবং প্রাকৃতিক যে ভারসাম্যতা এটি কিন্তু দিন দিন আরো নষ্ট করে ফেলবো। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, খুলনা জেলায় গত 20 বছরে কৃষি জমি কমেছে 10,000 হেক্টর। তরিকুল ইসলাম, সময় সংবাদ, খুলনা। কক্সবাজারের সমুদ্র উপকূলবর্তী উত্তর দুনিয়ারছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় খোলা আকাশের নিচে চলছে পাঠদান। স্কুল কর্তৃপক্ষ বলছে 6 মাস আগে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হলেও বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় খোলা মাঠে চলছে পাঠদান কার্যক্রম। আর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিও কমেছে। অবশ্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জানান, দ্রুত এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সুজাউদ্দিন রুবেলের তথ্য, মোহাম্মদ ফরাজের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট। কক্সবাজার শহরের এক প্রান্তে সমুদ্র উপকূলবর্তী উত্তর নুনিয়ারছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতল ভবনটির 5টি কক্ষ নিয়ে চলছিল ক্লাস ও শিক্ষকদের কার্যক্রম। মূলত দীর্ঘদিন ধরেই ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ। ভবনটির নিচতলার পিলারে ধরেছে ভয়াবহ ফাটল, আর ছাদের চুনসুরকি খসে পড়ার সাথে সাথে বড় ধরনের ফাটল দেখা দেয় 6 মাস আগে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়। শ্রেণীকক্ষে নেই দরজা, জানালা, বিদ্যুৎ ও পানির ব্যবস্থা। ফলে এখন খোলা আকাশের নিচে চলছে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম। আমাদের স্কুল অনেক ঝুঁকিপূর্ণ, তার জন্য আমরা স্কুলে আসতে বই পাই। দেওয়াল ঘষে ঘষে আমাদের মাথার উপরে পড়বে, তা আমাদের খুব ভয় লাগে। সামনে পিএসসি পরীক্ষা, এই কারণে আমরা এখান থেকে রোদের মধ্যে ক্লাস করতে হয়, সেজন্য আমাদের অনেক কষ্ট হয়। এই অবস্থায় শিক্ষক ও অভিভাবকরা বলছেন, ভবন সংকটে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। যে ক্লাসরুমগুলো আছে এগুলো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ যাওয়ার জন্য এখন বাধ্য হয়ে আমরা মাঠে এই রোদ পুড়িয়েও আমাদের ক্লাস করাতে হচ্ছে। আমরা এখানে বাচ্চাদেরকে পাঠাতে অনেক বেশি দ্বিধাবোধ করতেছি, কারণ স্কুলটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়, এখানে যে কোনো সময় বড় ধরনের একটি দুর্ঘটনা হতে পারে। কর্তৃপক্ষের নিকট বারবার ধর্ণা দিয়েও কোনো কাজ হচ্ছে না বলে জানালেন বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন জায়গায় আমরা ধর্ণা দিয়েছি এই একটা ঘর, অস্থায়ী ঘর নির্মাণের সাহায্যে আর্থিক সহযোগিতার জন্য। সবাই আশ্বাস দিচ্ছেন, জানি না কখন হয়, এবং অসহায় কচিকাঁচা বাচ্চাগুলোর লেখাপড়া হয়তো বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অবশ্য অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জানালেন, এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে যে 40,000 টাকা বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে, এর মাধ্যমে যাতে রিপেয়ারিং কাজটা যাতে হয়, দ্রুত হয়, যাতে অন্তত বিদ্যালয়ে পাঠদানের পরিবেশটা অন্তত হয়, সে ব্যবস্থাটা আমরা জরুরি ভিত্তিতে করব। 1995 সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়টিতে 2015 সালে 5 শতাধিক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করত, কিন্তু বিদ্যালয়টি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় বর্তমানে মাত্র 1.5 শতাধিক শিক্ষার্থী রয়েছে। সময় সংবাদ, কক্সবাজার। দেশের বাইরের খবর। সৌদি আরবে খুনের দায়ে এক যুবরাজের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। সে দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এক বিবৃতির মাধ্যমে জানানো হয়, 3 বছর আগে এক সৌদি নাগরিককে গুলি করে হত্যার অভিযোগ ওঠে যুবরাজ তুর্কি বিন সৌদ আল কবিরের বিরুদ্ধে। এরপর বেশ কয়েক দফায় এ নিয়ে তদন্ত হয়। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণ হলে সৌদি রাজ পরিবারের পক্ষ থেকে বিষয়টি মীমাংসা করতে নিহত আল মুহাইমিনের পরিবারকে অর্থ সহায়তা দেওয়ার প্রস্তাবও করা হয়। তবে তার পরিবার সে প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে ন্যায় বিচার দাবি করলে যুবরাজের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। এর আগে 1975 সালে তৎকালীন সৌদি বাদশাহ ফয়সালকে হত্যার দায়ে যুবরাজ মুসাইদ আল সৌদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল।
শেষবারের মতো বিতর্কের মঞ্চে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রধান দুটি দলের প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং হিলারি ক্লিন্টন। সিএনএন জানিয়েছে, লাস ভেগাসের ইউনিভার্সিটি অফ নেভাদায় অনুষ্ঠিতব্য এই বিতর্কের জন্য এরই মধ্যে সেখানে পৌঁছেছেন এই দুই প্রার্থী। স্থানীয় সময় বুধবার রাত 9টায় শুরু হবে বিতর্ক। 90 মিনিটের এই বাকযুদ্ধে ট্রাম্প এবং হিলারি কিভাবে একে অন্যকে ঘায়েল করবেন তা নিয়ে গণমাধ্যমগুলোতে শুরু হয়ে গেছে জল্পনা কল্পনা। অনেকেই বলছেন, যৌন কেলেঙ্কারি নিয়ে এবার আবারও হিলারির কাছে ধরাশায়ী হতে হবে ট্রাম্পকে। অন্যদিকে উইকিলিক্সের ফাঁস করা জন পোডস্টারের বিতর্কিত ইমেইল নিয়ে বিপাকে রয়েছেন হিলারিও। গেল দুবারই দুজন একে অন্যকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে বিতর্ক মঞ্চে সময় পার করেছেন। তবে শেষ বিতর্কের সুযোগ হিসেবে ট্রাম্প এবং হিলারি তেমনটা করবেন না বলে আশা মার্কিন নির্বাচন বিশ্লেষকদের। কাবাডি বিশ্বকাপের খবর। নিয়মরক্ষার ম্যাচে আজ রাতে আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। গ্রুপ পর্বে 4 ম্যাচে মাত্র 2টিতে জয় পাওয়ায় আসর থেকে আগেই ছিটকে পড়েছে বাংলাদেশ কাবাডি দল। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত 8:30টায়। গ্রুপ পর্বে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ডকে 52-18 গোলে হারিয়ে দাপুটে শুরু হয়েছিল কাবাডি টাইগারদের। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচে স্বাগতিক ভারতের কাছে একেবারে পাত্তাই পায়নি তারা। হেরেছে 57-20 গোলের বিশাল ব্যবধানে। তৃতীয় ম্যাচে শক্তিশালী দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচে দুর্ভাগ্যজনকভাবে 35-32 গোলে হেরে আসর থেকে অনেকটাই ছিটকে পড়ে বাংলাদেশ। তাই পরের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে 88 গোলের রেকর্ড গড়া জয়েও আর নকআউট পর্বে ওঠা হয়নি তাদের। 4 ম্যাচে বাংলাদেশের পয়েন্ট এখন 11। শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ আর্জেন্টিনা আসরে এখন জয়ের মুখ দেখেনি। 5 ম্যাচে 25 পয়েন্ট নিয়ে পুল এ তে শীর্ষে আছে দক্ষিণ কোরিয়া, 21 পয়েন্ট নিয়ে ভারত আছে 2-এ। এ পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরো একবার। রাজধানীতে বিভিন্ন হাসপাতালকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স সিন্ডিকেট। জিম্মি রোগী ও স্বজনরা সিভিল ডিফেন্সের দায়িত্ব দেওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে বেশিরভাগ সময়ই প্রাইভেট ক্লিনিকে রোগী দেখার অভিযোগ। সুচিকিৎসা মিলছে না সরকারি হাসপাতালে, ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস কর্তৃপক্ষের। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে করা অপরাধ রোধে আইন করতে যাচ্ছে সরকার। ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় চলছে আওয়ামী লীগের 20তম জাতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতি। গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন ছাড়াও দলীয় নেতৃত্বে আসছে বেশ কিছু নতুন মুখ। এবং চীন ও বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্টের সফর অর্থনীতিতে বাংলাদেশের শক্ত অবস্থানের ইঙ্গিত, বলছেন বিশেষজ্ঞরা। চুক্তি বাস্তবায়নের পাশাপাশি নিজেদের সক্ষমতা বাড়ানোর পরামর্শ। এই ছিল এখনকার মতো। যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময়নিউজ.টিভি। যে কোনো বাংলা লিংক রবিউল সিটিসেল নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন 16242 নম্বরে। এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে SMS করুন *BN লিখে পাঠিয়ে দিন 16242 নম্বরে। আর সঙ্গেই থাকুন সময়।